Good morning. My name is Srinivasulu. Today you discuss about IUPS and RRB Clerk PO mains paper number 560 means exam paper number 560. Let's see the first question. In January 2018, Mohan bought an article for 12,000 rupees and marked it up by 150%. Every year in January, he reduces the market price of the article by 25% over the previous year. He sold the article in February 2020 after allowing a discount of 20%. What is the profit and profit or loss percentage? Okay. In January 2018, Mohan bought an article for 12,000 rupees. So what means cost price? Cost price is equal to 12,000. Let us assume 12,000 is equal to 100%. Cost price ni 100% equal చేద్దాం. So cost price value ఇచ్చాడు, but convert to percentage. Cost price is equal to 100%. Let us assume 12,000 rupees is equal to 100%. Cost price is equal to 100%. And marked it up by 150%. So market price is 150% above the cost price. Then market price is equal to 250%. Cost price is equal to 100% and market price is equal to 250%. Every year in January, he reduced the market price of the article by 25% over the previous year. This statement important. Every year January, he reduced the market price by 25% previous year. So next year ki వెళ్ళే కొద్ది 2018 to 2019 కి చేంజ్ అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది 25% లెస్ చేస్తున్నాం. 2018 లో 250% ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2019 లో సేల్ చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది 25% లెస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 2020కి అయితే అగైన్ 25% లెస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ హీ సోల్డ్ ది ఆర్టికల్ February 2020. సో ఆర్టికల్ వాజ్ సోల్డ్ ఇన్ 2020 అలవింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 20%. సో ఆర్టికల్ని సోల్డ్ చేసింది 2020లో. సో 2018లో మనకి ఆర్టికల్కి మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి 25% లెస్ అవుతుంది. 18లో ఉన్న ఆర్టికల్ని 20 ఫిబ్రవరిలో సోల్డ్ చేసాం. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు, సో 2018లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 250. సో 2018లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 250%. సో 2019 జనవరి రెడ్యూస్ బై 25%. సో 25% రెడ్యూస్ మీన్స్ 75% ఆఫ్ ది 250, 75%. సో 25% రెడ్యూస్ అయితే 75% మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటాం. 75% మీన్స్ 3/4. సో 2019 ప్రైస్. దిస్ ఈస్ ద 2019. అగైన్ 2020. అగైన్ 2020 జనవరి రెడ్యూస్డ్ బై 25%. అగైన్ ఇంకొక 25% రెడ్యూస్ అవ్వాలి. ఇంటూ 7500 మీన్స్ 3/4. ఇది 2020 అప్ టు జనవరి. బట్ మనం సోల్డ్ చేసింది ఇన్ మంత్ ఆఫ్ ది ఫిబ్రవరి. సోల్డ్ చేసింది మంత్ ఆఫ్ ది ఫిబ్రవరి. అగైన్ డిస్కౌంట్ ఈస్ 20%. Discount 20% means selling equal to 80%. 80% is equal to 4/5. Equal to 4/5. So simple చేద్దాం. 4 cancel. 5 50 times 50 into 3 150. 150 into 3 450. 450 divided by 4. Divided by 4 means half, again half. 450 half 225, again half 112.5%. So selling price equal to 112.5, cost price equal to 100%. Clearly profit earned by 12.5%. So profit is 12.5%. So clear ga mana profit vastundi 12.5%. Next question 2 to 6. Study the following pie chart and table carefully and answers the question given beside. 5 different companies manufactured a mobile phone of 2 different types of the mobile phones, premium and affordable. The maximum manufactured price of every affordable mobile phone for each company is less than 25,000 and minimum manufacturing price for every premium mobile phone for each company is 30,000. No company manufactures any mobile phone whose manufacturing price is between 25,000 to 30,000. So between 25,000 to 30,000 no company manufacture any mobile. So 25,000 కి 30,000 మిడిల్ లో ఏ కంపెనీ కూడా ఎలాంటి ఫోన్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ద పై చార్ట్ గివెన్ బిలో చూసి
percentage distribution of the total mobile phones manufactured by all 5 companies. Next ఇక్కడ 2 types of the mobiles ఉన్నాయి, premium mobiles and affordable mobiles. Next కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది అఫోర్డబుల్ మొబైల్ వచ్చి మనకి లెస్ దెన్ 25,000 అన్నాడు. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రీమియం మొబైల్ వచ్చి 30,000 అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ బిట్వీన్ 25,000 అండ్ 30,000 నో ఫోన్స్ వాస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. 25,000కి 30,000కి బిట్వీన్ మనకి నో ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ పై చార్ట్ ఈస్ గివెన్. టోటల్ 5 కంపెనీస్ ఏటీపీ, బిఎంఎస్, సిఆర్పి, డియూజెడ్, EIF, total 5 companies. Let us assume ABCD. Let us assume ABCD. So ATP means A company, BMS means B, CRP means C, DUZ means D company, EAF means E company. Next, so total value is given by 16,000. Total value is given by 16,000. So for example, ATP company total phones. So total phones manufactured by all 5 companies is 16,000. So 5 companies మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న మొబైల్స్ 16,000. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏటీపీ టోటల్ ఫోన్స్ కావాలంటే 16,000లో 17.5% ఫైనల్ చేస్తాం. 17.5%ని ఫైనల్ చేస్తాం. సో 16,000 ఇంటూ 17.5%. సో 17.5/100 సింపుల్ చేస్తాం, సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇది ఏటీపీ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన టోటల్ మొబైల్స్. 16,000లో 17.5% ఫైనల్ చేస్తే సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఏంటంటే టోటల్ ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఏటీపీ కంపెనీ. ఈ టోటల్ వాల్యూలో టోటల్ ఫోన్స్లో అగైన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రీమియం మొబైల్స్ అండ్ అఫోర్డబుల్ మొబైల్స్. అది నెక్స్ట్ ఇస్తున్నాడు. ద టేబుల్ గివెన్ బిలో చూసింది నెంబర్ ఆఫ్ ది అఫోర్డబుల్ మొబైల్ ఫోన్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ది ప్రీమియం మొబైల్ ఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఈచ్ కంపెనీ. అఫోర్డబుల్కి ప్రీమియంకి రేషియో ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ మనం టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, టోటల్ ఫోన్స్. ఈ టోటల్ని అఫోర్డబుల్ ప్రీమియం కావాలంటే ఈ రేషియోలో అగైన్ స్ప్లిట్ చేస్తాం. సో ఏటీపీ కంపెనీ 3:4, బిఎంఎస్ కంపెనీ 4:5, సో సిఆర్పికి 3:2. సో ఫస్ట్ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ టోటల్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈచ్ కంపెనీకి అఫోర్డబుల్ ఫోన్స్ ఎన్ని, నెక్స్ట్ ప్రీమియం ఫోన్స్ ఎన్నో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ ఇదంతా చేయాలంటే టైం వేస్ట్. ఈ టైప్ ఆఫ్ డిఐస్ 1 పై చార్ట్ 1 టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈచ్ కంపెనీకి టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్ రేషియో పక్కన స్ప్లిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో పర్సంటేజ్నే డైరెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేద్దాం. మనకి ఇచ్చిన పర్సంటేజ్నే స్ప్లిట్ చేద్దాం. సో ఎలా అంటే టోటల్ 5 కంపెనీస్, ఇక్కడ టోటల్ మనకి 5 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఏబి, సి, డి అండ్ ఈ. టోటల్ 5 కంపెనీస్. నెక్స్ట్ 2 టైప్ మొబైల్స్, ఏటీపీ మీన్స్ ఏ, బిఎంఎస్ మీన్స్ బి, సిఆర్పి మీన్స్ సి, డియూజెడ్ మీన్స్ డి కంపెనీ, ఈఐఎఫ్ మీన్స్ ఈ. లెట్ us assume ABCD and E. 2 type of the mobiles, affordable, next premium. Affordable and premium, 2 type mobiles. So A company total equal to 17.5%. Total equal to 17.5% in the ratio of the 3:4. So 17.5 in the ratio of the 3:4 means 7 parts. 7 parts equal to 7.5. Then 1 part means by 7. 17.5 7 means 2.5. 1 part equal to 2.5%. So 17.5% ఏటీపీ కంపెనీ ఉంది. సో 2 టైప్స్, అఫోర్డబుల్, ప్రీమియం. సో ఈ రేషియో 3:4 ఇచ్చాడు. సో 17.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 parts. దెన్ 1 part ఈక్వల్ టు 17.5/7, 2.5. సో అఫోర్డబుల్ 3 parts, 2.5 into 3, 7.5%. నెక్స్ట్ 2.5 into 4, 10%. సో 17.5లో అఫోర్డబుల్ 7.5% ఉంది, ప్రీమియం 10%. నెక్స్ట్ బిఎంఎస్ కంపెనీ టోటల్ 22.5, టోటల్ 22.5. The ratio of the 4:5. So total 9 parts. 1 part means divided by 9. Again 1 part equal to 2.5%. Again 1 part equal to 2.5. 2.5 into 4, 10%. 2.5 into 5, 12.5%. Next similarly remaining 3 find out చేద్దాం. CRP total equal to 20% in the ratio of 3:2, 5 parts. Then 1 part means divided by 5, 4%. 4 into 3, 12%. 4 into 2, 8%. Next DUZ total 10% in the ratio of the 5:3. So 10% is equal to 8 parts. Then 1 part means divided by 8. 2 5s are 2 4s. 1 part equal to 5/4. 5 parts means 5 into 5.
5 into 5, 25 by 4. 25 by 4%. 3 parts means 5 into 3, 15. 15 by 4%. ఇక్కడ నా ఎగ్జాక్ట్గా క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు. సో ఫ్రాక్షన్ అని తీసుకుందాం. సో 10 parts, 10% is equal to 8 parts. 1 part means 10 by 8. 10 by 8 means 5 by 4. సో 5 parts కి into 5, 25 by 4. 3 parts కి 15 by 4. నెక్స్ట్ లాస్ట్ 7:5, టోటల్ ఈక్వల్ టు 30. 30% is equal to 12 parts. Then 1 part means divided by 12. 3 tens are 3 fours. So 1 part equal to 10 by 4. 1 part equal to 10 by 4. 7 parts means 7 into 10 by 4. 70 by 4%. Next 5 parts means 5 into 10 by 4. 50 by 4%. 50 by 4%. This is the data. ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ కంపెనీకి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ అవసరం లేదు. పర్సంటేజ్ని రేషియోలో డివైడ్ చేస్తున్నాను. టోటల్ 5 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక టోటల్ ఫోన్స్ ఈక్వల్ టు 16,000. టోటల్ మీన్స్ 100%. 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16,000. దెన్ 1% ఈక్వల్ టు 160. 1% ఈక్వల్ టు 160. సో 100%కి 16,000 అయితే 1% ఈక్వల్ 160. నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్స్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. పర్సంటేజ్, రేషియో ఆర్ వాల్యూస్. 3 టైప్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ కేసు పర్సంటేజ్, రేషియో మీద క్వశ్చన్స్ అడిగితే పర్సంటేజ్తో మన ఆన్సర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. పర్సంటేజ్ మీద క్వశ్చన్ ఉన్నా, రేషియో మీద క్వశ్చన్ ఉన్నా పర్సంటేజ్ ఇస్ ఎనఫ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది పర్సంటేజ్. వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాస్ట్లో మల్టిప్లై బై 160. బికాస్ 1% 160 మీన్స్ టోటల్ పర్సంటేజ్ని వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై బై 160. రేషియోకి పర్సంటేజ్కి డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ ఎనఫ్. ఇన్ కేసు వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే పర్సంటేజ్ ఇంటూ 160 తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద డేటా. లెట్స్ సీ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది combined number of the premium mobile phones manufactured by ATP and BMS to the combined number of the affordable mobile phones manufactured by DUZ and EF. Okay. What is the ratio nadu? Ratio means percentage is enough. Percentage manaki enough avutundi. What is the ratio of the combined number of the premium mobile phones? Premium mobile phones by company ATP and BMS. ATP and BMS means E and B. E and B లో ప్రీమియం అడుగుతున్నాడు. సో 10%, 12.5%. 10% ప్లస్ 12.5%. 10% ప్లస్ 12.5% అడుగుతున్నాడు. సో టోటల్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది కంబైన్డ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఫోన్స్ బై ATP అండ్ BMS? ATP అండ్ BMS 10%, 12.5%. టోటల్ 22.5%. నెక్స్ట్ కంబైన్డ్ అఫోర్డబుల్ మొబైల్స్, అఫోర్డబుల్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆఫ్ DUZ అండ్ EF. DUZ అండ్ EF. D ప్లస్ E అఫోర్డబుల్ 25/4 ప్లస్ 70/4. 25 ప్లస్ 70. సో డినామినేటర్ సేమ్ మీన్స్ 95/4. 95/4%. ఇక్కడ పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే 0 తీసుకుంటాం. 25 9 టైమ్స్. 25 3s 75. 25 3s 75. నెక్స్ట్ 28 times. Next 2 2s 2 19. So 2 into 9 18 is to 19. Then ratio equal to 18 is to 19. So first question answer 18 is to 19. Ratio of the premium phones of ATP and BMS to affordable phones of the DUZ and EF equal to 18 is to 19. Next question. Next question. The manufacturing price of each premium mobile phone for CRP and that for ATP is 40,000, 30,000 respectively. The manufacturing price of each affordable mobile phone for CRP and that ATP is 10,000, 15,000. What is the ratio of the expenditure of CRF to that of the ATP? Again ratio of energy unnadu.
ratio means percentage is enough. Next, manufacturing price of the premium phones. So premium phones CRP and ATP. CRP means C, ATP means A. C and A in the ratio values cost price manufacturing ఇస్తున్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్రీమియం ఫోన్స్. సో ప్రీమియం ఫోన్స్కి కాస్ట్ ప్రైస్ 40,000 20,000 40,000 20,000. నెక్స్ట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎఫ్రెండబుల్ మొబైల్ ఫోన్. ఎఫ్రెండబుల్ మొబైల్ ఫోన్ సిఆర్పి అండ్ ఏటీపీ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 10,000 15,000 10,000 15,000. సో సిఆర్పి ఏటీపీకి ప్రీమియం ఫోన్స్ కాస్ట్ అయితే 40,000 30,000 40,000 30,000 ఉంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్రెండబుల్ ఫోన్స్ అయితే సిఆర్పి అండ్ ఏటీపీ 10,000 15,000 ఉంది. ఈ 4కి రేషియో తీసుకుందాం. అంటిల్లో 3 zeros మనకి కామన్. ఆల్ ఆర్ 5 modules. 5 8s 5 6s 5 2s 5 3s 8 parts 6 parts 2 parts 3 parts 8 6 2 3. Next, what is the ratio of the expenditure of CRF to ATP? First C find out చేద్దాం. ప్రీమియం ఫోన్ ఈక్వల్ టు సిఆర్పి 8 parts. సో టోటల్ 12 ఉంది. సో టోటల్ వచ్చి మనకి 12 ఉంది. సో సిఆర్ఎఫ్ అండ్ ఏటీపీ 40,000 30,000. సో టోటల్ మనకి సిఆర్ఎఫ్ సో ప్రీమియం ఈక్వల్ టు 8%. 8 into 8. సో ప్రీమియం 8%, కాస్ట్ 8. 8 into 8 ఈక్వల్ టు 64. 8 into 8 ఈక్వల్ 64. నెక్స్ట్ ఏటీపీ 2 ఉంది. ఏటీపీ మీన్స్ 12. 12 into 2 ఈక్వల్ టు 24. సో సిఆర్ఎఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 8% into 8. సో ప్రీమియం 8 ఉంది. 8 into 8 64. నెక్స్ట్ అఫ్రెండబుల్ 2 ఉంది. 2 into 12 24. నెక్స్ట్ ఏటీపీ ప్రీమియం ఈక్వల్ టు 6 parts. 10 into 6. 10 into 6 means 60. Next 7.5 into 3. 7.5 into 3. 7 into 3 21. 0.5 into 3 1.5 22.5 plus 22.5. 64 plus 24 88. Next 60 plus 22.5 82.5 825. సో పాయింట్ రిమూవ్ చేసి 1 0 తీసుకుందాం. బోత్ ఆర్ 11 multiples. 11 8 times 11 8s 88. నెక్స్ట్ 11 7s 77. 11 5s 80 55 means 5 16s 5 15s. సో రేషియో ఈక్వల్ టు 16:15. దెన్ ఎక్స్పెండిచర్ రేషియో ఆఫ్ ది సిఆర్ఎఫ్ టు దట్ ఆఫ్ ది ఏటీపీ ఈక్వల్ టు 16:15. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజెస్కి రేషియో తీసుకోండి. ప్రీమియంకి అయితే 8:6 ఉంది. ఎఫ్రెండబుల్కి 2:2. ప్రీమియంని 8తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎఫ్రెండబుల్ని 2తో, అలాగే ఏటీపీకి అయితే 6తో 3తో మల్టిప్లై చేసి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ తీసుకుంటున్నాం. ఫైనల్ రేషియో 16:5. రేషియో వరకు మనకి పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఎనఫ్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the average number of the F-friendable mobile phones manufactured by all the 5 companies? So total F-friendable ki find out chesi next average find out cheddam. So F-friendables of the 5 companies 7.5% plus 10% plus 12%. 7.5 plus 10 plus 12 plus 25/4 plus 70/4. So total find out cheddam. So ఇక్కడ denominator 4 ఉంది. LCM also 4 తీసుకుంటాం. 4 into 7.5 double 7.5 double 15 again double 30. 4 into 10 40. 4 into 12 48. So 25 plus 70 95. So total sum చేద్దాం. 30 plus 40 70. 70 plus 48 118. 118 plus 95 means 213. 213. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఫైన్ చూడగా 1% equal 160 means 21/3% means into 160. ఇది పర్సంటేజ్. కన్వర్ట్ టు వాల్యూ మీన్స్ ఇంటూ 160. దిస్ ఈస్ ద టోటల్. బట్ మనం ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నది యావరేజ్ ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నాడు. యావరేజ్ మీన్స్ డివైడెడ్ బై 5. 5 1s 5 3s 5 2s.
Again 4 ones are 4 8s. 213 into 8. 200 into 8 1600. 13 into 8 104. 1600 plus 104 is equal to 1704. Is equal to 1704. So average number of the affordable mobile phones manufactured by all the 5 companies is 1704. Next question. If the manufacturing price of each premium mobile phone for each company 40,000 and manufacturing price of each affordable phone mobile phone each company is 20,000, then expenditure of DUZ is what percent of the expenditure of EAF? Okay. Next, manufacturing of each premium mobile phone for each company 40,000, manufacturing cost of affordable phone mobile phone each company 20,000. సో ప్రీమియంకి ఎఫ్రెండబుల్కి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నాడు. సో ప్రీమియం 40,000, ఎఫ్రెండబుల్ 20,000. అగైన్ టేక్ ది రేషియో 2:1. సో ప్రీమియం 2 parts ఉంటే ఎఫ్రెండబుల్ 1 part ఉంది. ప్రీమియం 2 parts, ఎఫ్రెండబుల్ 1 parts. నెక్స్ట్ expenditure of DUZ is what percent of the expenditure of EF? So DUZ expenditure అడుగుతున్నాడు, D expenditure. Premium equal to 2 parts, affordable 1 parts. So premium means 15/4 into 2. 15/4 into 2 plus affordable 1 parts means 25/4 into 1. 15/4 into 2 means 30/4 plus 2 25/4 means 55/4. 55/4. Next EF premium 2 parts means 50/4 into 2 plus 70/4 into 1. 50 into 100 plus 70, 170/4%. 170/4%. Next expenditure of DUZ 55/4, expenditure of EF 170/4. What percent అన్నాడు? So 55. Next answer is 55/4 divided by 170/4 into 100. 4 cancel, 0 cancel. 55 into 10, 550/17. 17 3 is the 51. Next 40, 17 2 is the. So answer starts with 32. So 32 point something only one option, 32.35. Then answer equal to 32.35. Next question. Which company manufactured the second lowest number of the premium mobile phones? Second lowest of premium 10, 12.58, 15/4 means approximately 3 point something, 50/4 means 12 point something. So second lowest equal to 3. D is the lowest. Second lowest means 8. Second lowest means 8 means CRF. Second lowest 8 value వస్తుంది. In case second కాకుండా ఓన్లీ లోయెస్ట్ అడుగుంటే DUZ is the answer. But adding second lowest DUZ, but to second lowest equal to CRF. Clearly CRF is the second lowest. That answer CRF. Next question. 7th question. 2 cards are done from well shuffled deck of 52 cards. What is the probability that both are either Q or kings? Either Q or kings. The probability total 52 cards. 2 cards are done means 52 C2. Both are either Q or Q. Kings means first we'll find out the Q. So Q total 4 Qs ఉంటాయి. 2 means 4 C2. Kings also 4 ఉంటాయి. 4 C2. Either or case means plus 4 C2 plus 4 C2 by 52 C2. C2 C2 cancel. 4 C2 means 4 into 3. 4 into 3. 4 into 3 means 12. 12 plus 12 24. 24 divided by 52 into 51. 4 13 ja 4 6 ja 3 2 ja 3 17 ja. Then final answer equal to 2/3.
221. 13 into 17 equal to 221. 2 by 221. Probability equal to 2 by 221. Question. There are two sport academies A and B in a town. The ratio of the number of the players in academy A to that of the academy B is 6:5. After some time, 300 players of the academy A shift to academy B and 20% of the players of academy B shift to academy A, so that the number of the players in both the academies becomes the same. What was the initial number of the players in academy? That is two academies A and B in the ratio of 6:5. 6:5. A equal to 600%, B equal to 500%. A equal to 600, B equal to 500. After some time, 300 players in academy A shifted to B. సో ఏలో నుంచి ఒక 300 ప్లేయర్స్ అనేది బీకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. సో ఏ షిఫ్ట్ టు బి మీన్స్ ఆ 300 ఏకి మైనస్ చేసి బీకి ప్లస్ చేస్తాం. ఏకి మైనస్ చేసి బీకి ప్లస్. సో 600% మైనస్ 300 అవుతుంది. ఇక్కడ 500% ప్లస్ 300. సో ఏలో నుంచి ఒక 300 ఎంప్లాయీస్ షిఫ్ట్ టు బి మీన్స్ ఏకి మైనస్ బీకి ప్లస్. నెక్స్ట్ 20% ఆఫ్ ది ప్లేయర్స్ ఆఫ్ అకాడమీ బి షిఫ్టెడ్ అకాడమీ. బిలో నుంచి 20% ఎంప్లాయీస్ ఏకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. 500లో 20%, 10% 50, 20% 100. సో బిలో నుంచి 100 మైనస్ చేసి ఏకి యాడ్ చేస్తాం. ఏకి 100 ప్లస్ చేస్తే 600% మైనస్ 300 ప్లస్ 100%. బికి 100 మైనస్ చేయాలి. 500% ప్లస్ 300 మైనస్ 100%. సో సింపుల్ చేద్దాం. 600 ప్లస్ 100, 600 ప్లస్ 100 700%, 500 మైనస్ 100 400%. మూవ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్. 700 మైనస్ 400% ఈజ్ క్లియర్లీ 300%. ఈక్వల్ టు మైనస్ 300 మూవ్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ 300. 300 ప్లస్ 300 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600. 300% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600. ఇనిషియల్ ఆఫ్ ఏ అడిగాడు 600%, ఎగ్జాక్ట్లీ డబల్. దెన్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 1200. Total employees, total players in academy A is 1200. None of the above. Total equal to 1200. So first ఏలో 300 మైనస్ అయ్యారు, బీకి యాడ్ చేస్తాం. ఏకి 300 మైనస్, బీకి ప్లస్. నెక్స్ట్ బిలో 20%. సో 500లో 20% అంటే 100. బీకి మైనస్ చేసి ఏకి ప్లస్ చేస్తాం. సో లాస్ట్కి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు. బోత్ అకాడమీస్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి 2ని ఈక్వల్ చేసి 300%కి 600 వచ్చింది. మనకి 600% కావాలి, 1200. దెన్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 1200. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9 to 13. Each of the question below consists of the question and two statements numbered 1 and 2 is given it. You have to decide to whether the data provided in statements are sufficient to answer the question. Read the both statement given the answer. A, if data 1 alone sufficient the answer, data 1 sufficient. B, data 2 only sufficient. C, either 1 or 2. D, both 1 and 2. E, both 1 and 2 not sufficient. So data sufficiency. ఇంకొకటి డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ నాట్, ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా లేదా, జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు. స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా, 2 నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా, లేకుంటే బోత్ నెసరీయా, బోత్ నాట్ నెసరీ. జస్ట్ అబ్జర్వేషన్, దీన్ని సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ అబ్జర్వేషన్, ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ నాట్ మనం చూడాలి. అదే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్స్ వచ్చిన తర్వాతే సాల్వ్ చేయలేదు. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ వీటిని సాల్వ్ చేస్తారు, సాల్వ్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు. బట్ సాల్వ్ చేయొద్దు, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్. ఇది ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ నాట్. సో ఫైండ్ అవుట్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం, నాట్ అంటే నాట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకునే సాల్వ్ చేయండి, కానీ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్స్ మనకు అవసరం లేదు. అది ఎలానో చూద్దాం. లెట్స్ ఇది 9th క్వశ్చన్. ద సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ది శాంతి అండ్ ప్రియ ఈజ్ 48 years. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ కరెంట్ ఏజెస్? సో మన క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ కరెంట్ ఏజెస్? కరెంట్ మీన్స్ ప్రజెంట్. సో ప్రజెంట్ 2 persons మధ్య డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. 20 years ago the ages of the Shanti and Priya were X years and Y years respectively. జస్ట్ వేరియబుల్స్ ఇండికేట్ చేస్తారు కానీ ఎలాంటి వాల్యూ లేదు కాబట్టి
1 అనేది క్లియర్లీ నాట్ సఫిషియంట్. సో మనకి ఇచ్చిన డేటాలో మనకి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ జస్ట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ అండ్ వై ఇస్ ఏ వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్స్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెన్స్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో 1 నాట్ సఫిషియంట్. క్లియర్లీ స్టేట్మెంట్ 1 అనేది మనకి నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఎమ్ ఇయర్ హెన్స్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ది శాంతి అండ్ ప్రియ విల్ బి వై ప్లస్ 30 years, వై ప్లస్ 34 years రెస్పెక్టివ్లీ. నెక్స్ట్ ఎమ్ ఇయర్ హెన్స్ ఏజెస్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ అయినా ఫ్యూచర్ అయినా లేదా పాస్ట్ అయినా ఏజ్ గ్యాప్ ఇప్పుడు కామన్గా ఉంటుంది. ఏజ్ గ్యాప్ విల్ బి సేమ్, ఎదర్ ప్రజెంట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ పాస్ట్, ఏజ్ డిఫరెన్స్ విల్ బి సేమ్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఎమ్ ఇయర్స్ వన్ పర్సన్కి వై ప్లస్ 30, అనదర్ పర్సన్కి వై ప్లస్ 34 అంటే క్లియర్లీ ఈ టూ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 4 years. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అడిగి డిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాడు, వై ప్లస్ 30, వై ప్లస్ 34. సో 2 persons ఏజెస్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా టేక్ ది డిఫరెన్స్. వై క్యాన్సిల్ అయిపోయి 30, 34 డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ 4 years. సో ఫ్యూచర్లో 4 years ఉంటే క్లియర్లీ స్టార్ట్ ప్రజెంట్ కూడా 4 years. అంటే ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 నుంచి మనం డిఫరెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో 2 ఈజ్ ద సఫిషియంట్ ఆన్సర్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ 2 ఈ సఫిషియంట్ ఆన్సర్. ఓన్లీ 2ని బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. దాని ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు బి. స్టేట్మెంట్ 2 సఫిషియంట్ ది ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్. A and B started simultaneously from Mumbai to Delhi. Who will reach the Delhi first? Who will reach the Delhi first? So 2 persons లో ఢిల్లీని ఎవరు ఫస్ట్ రీచ్ అవుతారో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. స్టేట్మెంట్ 1, the speed of the faster one is 20% more than the speed of the slower one. ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్గా స్పీడ్స్ గురించి ఇండికేట్ చేశాడు. స్లోయర్ పర్సన్ కంటే ఫాస్టర్ పర్సన్కి 20% మోర్ మీన్స్ రేషియో 6:5. ఓకే, సో స్పీడ్ రేషియో ఈక్వల్ టు 6:5. సో స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి హూ విల్ ఫస్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 1 నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఏ ఈజ్ 60 అన్నాడు. సో ఈ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఏ 60 మీన్స్ ఇతను స్లోయర్ పర్సనో తెలియదు లేదా ఫాస్ట్ పర్సనో తెలియదు. సో 2 నుంచి కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఇన్ కేసు బోత్ కంబైన్ చేసిన ఏ పర్సన్ ఫాస్టో ఏ పర్సన్ స్లోయరో తెలియదు, అండ్ ఆల్వేస్ డిస్టెన్స్ కూడా తెలియదు. సో ముంబై టు ఢిల్లీ నాట్ గివెన్ ఎనీ డిస్టెన్స్ లేదు, ఏ గురించి క్లారిటీ లేదు. సో బోత్ 1 and 2 నాట్ సఫిషియంట్. దెన్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఈ. సో బోత్ 1 స్టేట్మెంట్ అండ్ 2 స్టేట్మెంట్ నాట్ సఫిషియంట్. దీన్ని సాల్వ్ చేసిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ఇచ్చాడు కానీ ఏనే పర్సన్ ఏదర్ స్లో ఆర్ ఫాస్ట్ ఎవరు కూడా మనకు చెప్పట్లేదు. ఇన్ కేసు స్లోయర్ పర్సన్ ఫాస్ట్ పర్సన్ చెప్పుంటే నాటికి మనం సాల్వ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇక్కడ ఏ గురించి ఎలాంటి డేటా లేదు కాబట్టి సో డేటా 1 and 2 నాట్ సఫిషియంట్. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ 20 balls of 3 different colors, red, black and white in a bag. How many white balls are there in the bag? So total 20 balls ఉన్నాయి, రెడ్, బ్లాక్, వైట్. సో టోటల్ 20లో వైట్ బాల్స్ ఎన్నో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది సెలెక్టింగ్ రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాగ్ ఈజ్ 1/2. సో 1 రెడ్ బాల్కి ప్రాబిలిటీ 1/2 మీన్స్ టోటల్ బాల్స్ ఎప్పుడు డెనామినేటర్ తీసుకుంటాం, రెడ్ బాల్స్ వచ్చి న్యూమరేటర్. సో టోటల్ 2 partsలో రెడ్ పార్ట్ 1 ఉంది. సో దీని నుంచి మనం రెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కానీ వైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేంగా. సో దీని నుంచి రెడ్ బాల్స్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో 2 parts ఈజ్ టోటల్. అవుట్ ఆఫ్ ది 2 partsకి 1 part రెడ్ అన్నాడు. సో 2కి 20 అయితే 1 partకి ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్స్ వస్తాయి. బట్ క్వశ్చన్ నాట్ ఇన్ రెడ్ బాల్స్, వైట్ బాల్స్. 1 ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది సెలెక్టింగ్ వైట్ బాల్ ఫ్రమ్ ద బ్యాగ్ ఈజ్ 1/4. సో క్లియర్లీ 1 వైట్కి ఇచ్చాడుగా 1/5ని. సో టోటల్ 5 parts ఉంటే అందులో వైట్కి 1 part. ఈ 5 partsకి 20 ఇచ్చాడు, 1 part ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. సో 2 ఈజ్ ద సఫిషియంట్. సో ఓన్లీ 2 నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 కదా, బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. స్టేట్మెంట్ 2 ఆర్ సఫిషియంట్ టు ద ఆన్సర్. ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 నుంచి మనం సాల్వ్ చేయగలం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 14. There is an alloy containing copper, silver and gold in the different quantities. What is the percentage of the gold in the alloy? Next, what percent of the gold in the alloy అడిగాడు. Let's say the first statement, quantity of the silver in the alloy is 50%. So statement 1 నుంచి రెడ్గా సిల్వర్ వస్తుంది. The quantity of the copper in the alloy was 60% of quantity of the silver.
సో స్టేట్మెంట్ 1లో కాపర్ గురించి ఉంది, స్టేట్మెంట్ 2లో స్టేట్మెంట్ 1లో సిల్వర్ గురించి ఇచ్చాడు, స్టేట్మెంట్ 2లో కాపర్ గురించి సమ్ స్టేట్మెంట్ ఉందిగా. సో 1 స్టేట్మెంట్ నుంచి 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. ఫస్ట్ సిల్వర్ వస్తుంది, సిల్వర్ నుంచి కాపర్ వస్తుంది. సో 2ని మనం కంబైన్ చేస్తే కాపర్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. సో డోంట్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్, దీన్ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్. 1 నుంచి సిల్వర్ వస్తుంది, 2 నుంచి కాపర్ వస్తుంది. ఏదో 1, 2 బేస్ చేసుకుంటే ఫైండ్ ది కాపర్ పర్సంటేజ్, కంపల్సరీగా మన కాపర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ సఫిషియంట్ టు ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ బోత్ 1 and 2 సఫిషియంట్ టు ది క్వశ్చన్. 1 and 2 మీన్స్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు డి. బోత్ 1 and 2 సఫిషియంట్ టు ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a cone of maximum size is cut from the cylinder. What is the difference between volume of the original cylinder and the volume of the cone? What is the difference between volume of the cylinder? Volume of the cylinder equal to pi r square h. Next, volume of the cone is 1/3 pi r square h. So clearly difference equal to 2/3 pi r square h. So మనం ఫైండ్ అవుట్ ఉన్నది 2/3 of the pi r square h ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ కి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కోన్ కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయన్నాడు. సిలిండర్ వాల్యూమ్ pi r square h, కోన్ వాల్యూమ్ 1/3 pi r square h. సో మనకి 2/3 of the pi r square h ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెట్స్ సీ ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. The volume of the original cylinder is 5544. The original cylinder means pi r square h. So pi r square h value is given by 5544. మనకు కావాల్సింది 2/3 of the pi r square h. మనకి pi r square h తెలిస్తే ఇందులో 2/3 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చుగా. డోంట్ సాల్వ్, ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ నాట్, ఏదర్ ఫైండ్ అవుట్. సో 1 is the sufficient. స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి డిఫరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. నెక్స్ట్, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది కోన్ 471.847. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి మన రేడియస్ని హైట్ని సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేంగా. సో 2 నుంచి కంపల్సరీగా మన ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో స్టేట్మెంట్ 2 నాట్ సఫిషియంట్. 1 is the sufficient to the answer. Only statement 1, then answer equal to E. Statement 1 sufficient to the answer the question. Next question. Pipe A and pipe B can fill a tank in 5x and 3x hours respectively. Only pipe A has remained open in the tank for 8 hours and the rest of the tank is filled by pipe B alone in 12 hours. What is the value of the x? Pipe A and pipe B fill a tank in 5x and 3x. Let's take the A and B time ratio. Time means total time means time ratio. A can fill the tank in 5x, B can fill the tank in 3x. X's cancel. Time ratio equal to 5:3. This is not efficiency time ratio. A ki total 5x time undi, B ki total 3x hours. Total time తీసుకుంటున్నాం అంటే క్లియర్లీ టైం రేషియో వస్తుంది. 5x 3x means time ratio 5:3. ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మనకి ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. టైం రేషియోకి ఆపోజిట్ ఎఫిషియన్సీ, దాని ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఈక్వల్ టు 3:5. టైం రేషియో 5:3, then efficiency ratio equal to 3:5. Next, only pipe A opened, pipe A is remained open in the tank for 8 hours. A opened for 8 hours. 1 hour work equal to 3 parts. 8 hours means 3 parts into 8. This is the work of A. Rest of the tank is filled by B in 12 hours. B 1 hour work equal 5 parts into 12. 8 into 3 24 parts. 12 into 5 60. Both can complete the tank means total work equal to 84 parts. ఇక్కడ A స్టార్ట్ చేస్తే B ఫినిష్ చేసింది. A స్టార్ట్ చేసి 24 parts కంప్లీట్ చేస్తే B ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ 60 parts. దెన్ టోటల్ వర్క్ ఈక్వల్ టు 84. సో దీన్ని ఏనే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టోటల్ 84 parts బై A మీన్స్ 3. 3 2s 3 8s. A can fill the tank in 20 hours. A alone can fill the total tank in 28 hours. A alone means total మనకి ఇస్తున్నాడుగా. A alone tank is 5x. So in this 5x, this is also total. మనం ఆల్రెడీ టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. 5x ఈక్వల్ 28. X means 5 5s 25. నెక్స్ట్ 0.3056. X ఈక్వల్ టు 5.60. X వాల్యూ ఈక్వల్ టు 5.6. ఏకి టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. క్వశ్చన్లో ఏకి టోటల్ ఇచ్చాడు 84/3. A alone can fill the tank in 28 hours is equal to 5x. Then x equal to 5.6.
Next question. A man can row his boat in still water 20 km per hour. Boat in still water means man speed. Man speed equal 20 km per hour. Let us assume water speed equal to x. The time taken by man to row 120 km upstream is 2.5 hours more than the time taken by him 120 km in downstream. The speed of the stream is what percent of the upstream speed? 120 km in upstream. Upstream equal to man minus water 20 minus x. Next same distance in downstream. Downstream means man plus water. This is the upstream time, this is downstream time. Gap equal to 2.5 hours. Clearly gap equal 2.5. Downstream తీసుకున్న టైమ్ అప్స్ట్రీమ్ కి తీసుకున్న టైం గ్యాప్ ఈక్వల్ టు 2.5 hours. నెక్స్ట్ దీనికి ఎల్సిఎం తీసుకొని ఈక్వేషన్ లాగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని టైం టేకిన జస్ట్ లాజిక్ 120 క్లియర్లీ 4 మల్టిపుల్ 20 ఆల్సో 4 మల్టిపుల్. సో 20 120 అని 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటే ఎక్స్ కూడా కంపల్సరీ 4 మల్టిపుల్ ఉండాలిగా, ఎక్స్ కూడా కంపల్సరీ 4 మల్టిపుల్ ఉండాలి. సో స్టార్టింగ్ వచ్చి 4 వెరిఫై చేద్దాం. 20 minus 4 16, 20 plus 4 24, 120 by 16 7.5 వస్తుంది. 120 by 24 means 5. 7.5 into 5 equal to 2.5. So condition satisfied. So 120 20 otherwise ఇంకొక లాజిక్ కూడా ఉంది. 120 మల్టిపుల్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. సో 120 మల్టిపుల్స్ ఏదో మనకి ఫస్ట్ మల్టిపుల్ 120కి 4 తీసుకుంటాం, అదర్వైజ్ 6 ఇలా వెరిఫై చేసుకుని కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే మనకి 120 ఈజ్ ఏ 4 మల్టిపుల్, 20 ఆల్సో 4 మల్టిపుల్. సో దాన్ని తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఛాన్స్ 4తో వెరిఫై చేద్దాం. 20 minus 4 16, 20 plus 4 24. సో మ్యాచ్ అయిందిగా. సో క్లియర్లీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత తీసుకోవచ్చు మనం, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4, వాటర్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 4. క్వశ్చన్, స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్ట్రీమ్ మీన్స్ వాటర్ స్పీడ్ ఈస్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అప్స్ట్రీమ్. అప్స్ట్రీమ్ మీన్స్ మ్యాన్ మైనస్ వాటర్. 20 minus 4 16 into 100. 4 1s 4 4s 100 by 4 means 25%. 25%. Question 16 to 20. Saket has ₹, out of the which he lent out to S rupees at 33.33% for 1 year to Raman. Invested S plus 6,000 rupees in a business and save the rest, which is T rupees. In the business, he suffered a loss of 20%. End of the year, Raman paid him T rupees and repaid his whole debit. He got total amount T rupees from the business. Second, Nandini bought 15 pairs of the tables and chairs for total amount of 4S. She sold them such way that the cost price of 8 chairs is the same as the selling price of the 6 tables, and the cost price of the 1 table is same as the selling price of the 2 chairs. In whole process, she suffered a loss of 25%. Okay, this is the data. ఫస్ట్ ఈ ప్యాసేజ్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మనకి 4S అన్నాడు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే ఎస్ గురించి ఉంది. ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ నుంచి ఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, సాకేత్ హ్యాస్ టోటల్ ₹. సాకేత్ దగ్గర టోటల్ ₹. ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ ది విచ్ ఈ లెంట్ ఎస్ రూపీస్ 33.33% 1 year టు రామన్. అందులో నుంచి సమ్ ఎస్ రూపీస్ని రామన్కి ఇస్తున్నాడు. 33.33% ఇంట్రెస్ట్, 33.33% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రామన్కి ఇస్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్టెడ్ ఎస్ ప్లస్ 6,000 ఎస్ రూపీస్ని రామన్కి ఇస్తున్నాడు. సో టోటల్ ₹. ఉంది. టోటల్ ₹లో ఎస్ రూపీస్ని రామన్కి ఇస్తున్నాడు. ఎస్ ప్లస్ 6,000 రూపీస్ని బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్, మిగిలిన అమౌంట్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు తన సేవింగ్స్ T rupees. తన దగ్గర ₹. ఉంది. టోటల్ ₹లో ఎస్ రూపీస్ని వేరే పర్సన్కి ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తున్నాడు. ఎస్ ప్లస్ 6,000ని వేరే బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. రిమైనింగ్ ఉన్న T rupeesని సేవ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇన్ ద బిజినెస్ హీ సఫర్డ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ 20%. బట్ బిజినెస్లో తనకి 20% లాస్ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్, ఎండ్ ఆఫ్ ది 1 year రామన్ పెయిడ్ టోటల్ T rupees అండ్ రీపేడ్ హిస్ హోల్ డెబిట్. సో 1 year తర్వాత రామన్ టోటల్ T rupees పే చేశారంట. సో క్లియర్ హోల్ డెబిట్ అంటే తన సేవింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో తను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు ఎస్ రూపీస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఎస్ రూపీస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి తన సేవింగ్స్కి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. సో ఎస్ రూపీస్ని తను వేరే పర్సన్కి ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు. సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందిగా
ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ వస్తుంది. సో ఎస్ రూపీస్కి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తే అమౌంట్ వస్తుంది. ఆ అమౌంట్ అనేది ఈక్వల్ టు సేవింగ్స్ అంట, ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేవింగ్స్. సో ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ కలిపి సేవింగ్స్కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ హీ గాట్ ది టోటల్ అమౌంట్ Rs ఫ్రమ్ ద బిజినెస్. ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో బిజినెస్లో 20% లాస్ వచ్చింది. సో ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాని మీద 20% లాస్ మీన్స్ 80% తనకు వచ్చి ఉంటుంది. ఆ 80% అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు Rs, అంటే తన సేవింగ్స్కి ఈక్వల్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కండిషను ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చిన అమౌంట్ నెక్స్ట్ బిజినెస్లో వచ్చిన అమౌంట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు. అంటే Rs అంటే సో సేవింగ్స్కి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎస్ 33.33%కి ఇన్వెస్ట్ చేసింది. 33.33% మీన్స్ క్లియర్లీ 1/3. 33.33% మీన్స్ 1/3. అంటే 3 parts మన ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 1 part. 1/3 మీన్స్ మనం 3 parts ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 1 part ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ 3 parts ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక 1 part. టోటల్ 4/3నా. సో 4/3 ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపలేగా ఎస్ ఇంటూ 4/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్. ఎస్ ఇంటూ 4/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్. బట్ ఈ అమౌంట్ అనేది ఈక్వల్ టీ అన్నాడుగా, ఈక్వల్ టు టీ. ఎస్ ఇంటూ 4/3 ఈక్వల్ టు టీ. నెక్స్ట్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎక్స్ ప్లస్ 6,000. ఇది బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది. బట్ బిజినెస్లో మనకు లాస్ ఎంత వచ్చింది? 20% లాస్ వచ్చిందంటే మనకు వచ్చిన అమౌంట్ 80%. 80% మీన్స్ 4/5. సో ఈ వచ్చిన అమౌంట్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు Rs అన్నాడు. సో బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఒక 20% లాస్ వచ్చింది. ఆ వచ్చిన అమౌంట్ కూడా Rsకి ఈక్వల్ అన్నాడుగా, ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు టీ. సో ఇక్కడ టీ ప్లేస్లో ఎస్ ఇంటూ 4/3 రీప్లేస్ చేద్దామా? సో ఎస్ ఇంటూ 4/3 ఈక్వల్ టు 4/5s ప్లస్ 5/12 4,800. సో మూవ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్. 3కి 5కి ఎల్సిఎం 15. 3 వచ్చి మనకి 5 times పోతుంది. సో 3 వచ్చి 5 times 5 into 4 20. 20s. 5 వచ్చి 3 times 3 into 4 12s. 20 minus 12 8s. 8s ఈక్వల్ టు 4,800. 8 ones 8 6. సో ఫైనల్గా ఎస్ ఈక్వల్ టు 9,000 రూపీస్. ఎస్ వాల్యూ ఫైనల్ చేస్తాం. ఎస్ ఈక్వల్ 9,000. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. తను ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి అమౌంట్ వస్తుందిగా, అమౌంట్ తన సేవింగ్స్కి ఈక్వల్. బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన లాస్ వస్తుంది, ఆ వచ్చిన లాస్ పోని రిమైనింగ్ వచ్చిన అమౌంట్ కూడా సేవింగ్స్కి ఈక్వల్ అన్నాడు. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన టోటల్ అమౌంట్ బిజినెస్ ఇచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని ఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వన్స్ మనకి ఎస్ వచ్చిందంటే టోటల్ మనకి అన్నీ వచ్చేసినట్టే. ఎందుకంటే సాకేత్ దగ్గర టోటల్ ₹6 ఉంది, అందులో ఎస్ ఈక్వల్ 9,000 ఉన్నాడు. సో ఆర్ కావాలంటే ఎస్ వచ్చి మనకి 9,000. నెక్స్ట్ తను బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎస్ ప్లస్ 6,000 కదా, ఎస్ ప్లస్ 6,000 అంటే 15,000. నెక్స్ట్ Rs సేవింగ్స్ కదా, సో టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. టీ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ 4/3నా. సో టీ ఈక్వల్ టు 4/3 ఇంటూ ఎస్ వాల్యూ, 4/3 ఇంటూ ఎస్. 3 ones 3 3s. సో టీ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 12,000. ఎస్ వాల్యూ 9,000, టీ వాల్యూ 12,000. సో తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమో 9,000 ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చింది. బిజినెస్లో పెట్టింది ఎస్ ప్లస్ 6,000. ఎస్ 9,000 ప్లస్ 6,000 15,000. నెక్స్ట్ టీ వాల్యూ 12,000. సో టోటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 36,000. వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆర్ ఈక్వల్ టు 36,000. సో సాకేత్ దగ్గర టోటల్ అమౌంట్ 36,000 ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్ ఈక్వల్ టు 36,000, ఎస్ వాల్యూ 9,000, ఎస్ ప్లస్ 6,000 అంటే 15,000, టీ ఈక్వల్ టు 12,000. సో మనకి డేటా మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎస్ వచ్చి 9,000, టీ వచ్చి 12,000, ఆర్ ఈక్వల్ టు 36,000. ఈ క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తనకు వచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ అలాగే బిజినెస్ లాస్ పోన్ వచ్చిన టోటల్ అమౌంట్. సో ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అంటున్నాడు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. రామన్ పెయిడ్ ₹2, బిజినెస్ ఇచ్చిన అమౌంట్ కూడా ₹2 అన్నాడు. ఈ 2 స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకు ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఎస్ నుంచి టీ నుంచి ఆర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్యాసేజ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్యాసేజ్. Nandini bought 15 pairs of tables and chairs for total amount of 4s rupees. Total amount of 4s rupees. S equal 9,000. So total 4s means 4 into 9,000. 4s. 4 into 9,000. So Nandini
total cost price. So 15 pairs of the tables and chairs. So total cost price equal to 4 into 9,000. So total cost price is equal to 36,000. Next, she showed them such way that cost price of the 8 chairs is the same as the selling price of the 6 tables, and the cost price of the 1 table is the same as the selling price of the 2 chairs. In whole process, she suffered a loss of 25%. So finally, she suffered a loss of 25%. Either loss or profit, always find out the cost price. Cost price is equal to 36,000, but loss 25% means selling 70%, and also find the selling price. 75% of the cost price, 75% means 3 by 4, 36,000 into 3 by 4, 27,000. So selling price of the total items equal 27,000. కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 36,000, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 20,000. క్లియర్ తనకు వచ్చిన లాస్ వచ్చి 9,000 రూపీస్. తనకి ఎంత లాస్ వచ్చింది? 9,000. 36,000 రూపీస్ ఉన్న కాస్ట్ ప్రైస్ని 27,000కి సేల్ చేస్తే లాస్ ఈక్వల్ టు 9,000. నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది 8 chairs is same as the selling price of the 6 tables. Cost price of 8 tables is equal to selling price of the cost price of the 8 chairs. 8 chairs is equal to selling price of the 6 tables. First statement. Next, cost price of the 1 table. Cost price of the 1 table is equal to selling price of the 2 chairs. ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ దీని నుంచి మన డేటాని సాల్వ్ చేసుకుందాం. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది 8 chairs, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 6 tables. 2 4s 2 3s. సో కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ రేషియో. సో కాస్ట్ ప్రైస్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్కి చైర్కి టేబుల్ కింద రేషియో 3:4. సో చైర్కి టేబుల్కి చైర్కి కాస్ట్ ప్రైస్, టేబుల్కి సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో 3/4. సో 3x, టేబుల్కి వచ్చి 4x తీసుకుందాం. 3x 4x. సో 3/4 వస్తుంది. కాస్ట్ ప్రైస్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 3/4. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ టేబుల్ ఈక్వల్ టు 3/4. సో టేబుల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 4x, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్. దీని మీనింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఈక్వల్ టు 3/4. సో చైర్కి కాస్ట్ ప్రైస్ 3 parts, టేబుల్కి కాస్ట్ ప్రైస్ 4. అలాగే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 table ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది 2 table. సో ఇది కూడా మనకి 2/1 అవుతుంది. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 table. సో టేబుల్కి కాస్ట్ ప్రైస్, చైర్కి సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో రేషియో సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 table ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2 table మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 2/1. సో 2/1 మీన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y. ఇది 2yగా తీసుకుందాం, దీన్ని yగా తీసుకుందాం. 2yగా తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ 2y yగా కాస్ట్ ప్రైస్, టేబుల్ కాస్ట్ ప్రైస్. టేబుల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 2y. సో చైర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు yగా తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ చైర్కి కాస్ట్ ప్రైస్ 3x, టేబుల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 2y. 3x + 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ 36,000 ఉందిగా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36,000. బట్ ఇవి 15 పేర్స్కి, బట్ 1 పేర్ కావాలంటే బై 50. 15 2s 15 4s 2,400. 15 2s 15 4s. 3x + 2y = 2,400. అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 4x, ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ y ఉంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27,000 బై 15. 15 1s 15, 15 8s 1,800. ఈ 2 నుంచి x వాల్యూ y వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై బై 2 చేద్దాం. 3x
plus 2y equal to 2400, 8x plus 2y equal to 3600. So 2y cancel, 5x equal to 100, x equal to 240, x equal to 240. Next, say the key substitute చేద్దాం. X equal to 240 means 3x, 3 into 240 720. So 2y equal to 2400 minus 720 means 1680. Then y equal to 840, y equal to 840. సో x వాల్యూ వచ్చింది, y వాల్యూ వచ్చింది. సో ఈ డేటా నుంచి మనం కాస్ట్ ప్రైస్ తీసుకుందాం. x ఈక్వల్ టు 240, y ఈక్వల్ టు 840. ఇది మన డేటా. సో చైర్కి కాస్ట్ ప్రైస్ అనుకో 3x, 3 into 240 తీసుకుంటాం. టేబుల్ అనుకో 4x. నెక్స్ట్ దాని నుంచి తీసుకొని ఇది మన కంప్లీట్ డేటా, ఇది మన కంప్లీట్గా దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన డేటా. బట్ ఎగ్జామ్లో దీన్ని ట్రై చేయొద్దు, కంప్లీట్గా టైం వేస్ట్. సో దీన్ని కొంచెం టైం టేకన్గా ఉంది, ఎగ్జామ్ అయితే సాల్వ్ చేయొద్దండి, టైం వేస్ట్ అవుద్ది. సో చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లాస్ ఆఫ్ ది నందిని? సో నందిని క్లియర్గా లాస్ ఈక్వల్ టు 9000. సో లాస్ట్ వచ్చిన నందినికి లాస్ ఈక్వల్ టు 9000. సో లాస్ ఆఫ్ ది నందిని క్లియర్లీ 9000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆర్? సో ఆర్ ఈక్వల్ టు మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ చేసాం. సో ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36,000. వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆర్ ఈక్వల్ టు 36,000. ఆర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 36,000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The value of the S is what percent of the value of the T? So clearly S value వచ్చి 9000 find out చేస్తున్నాం, T 12,000. 9000 by 12,000 into 100, 3/4. 3/4 100 means 75%. Clearly 75%. Next question. Cost price of the one chair. So one chair యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగాడు. సో చైర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 3x, x ఈక్వల్ టు 240, 3x మీన్స్ 240 into 3, 240 into 3. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్ ఈక్వల్ టు 720. 3x రూపీస్ అన్నాడు, x 240 కదా. సో 240 into 3 720. వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది వన్ చైర్? సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్ ఈక్వల్ టు y రూపీస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్ ఈక్వల్ టు y, సరిగ్గా 840. ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 840. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది చైర్ ఈక్వల్ టు 840. దిస్ ఇస్ ద 5 క్వశ్చన్స్. బట్ క్వశ్చన్స్ ఇదే కానీ డేటా మనకి కంప్లీట్ లెంత్ ఉంది. సో ఇదంతా సాల్వ్ చేసుకొని చేయాలంటే కంప్లీట్గా టైం వేస్ట్ అవుద్ది. ఈ స్టేట్మెంట్లు మనకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్. 2 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు, ఈ కండిషన్స్ని తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ కొంచెం టైం వేస్ట్. ఎగ్జామ్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఇవి కాకుండా మనకి వేరే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ చూసుకొని చేయండి. ఓకే, సో రిమైనింగ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.